ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ତ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ କହିବି, ସେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିବାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରଖିକିରି ଦେଖିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିରୋ ଥିଲେ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ 2024 ପର ଦିନ ଠାରୁ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ। ଗତ 2 ଦିନ ହବ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇ डिजिटल मीडिया ठारू आरंभ करी अनेक वेब पोर्टाल रे कौतूहलपूर्ण एक खबर बाहरी, जो खबर एपर्यंत सत कि मिछ कन्फर्म होइनी, किंतु खबरटी जदि सत होता है या भितरे ओडिशा राजनीति कड़ लेउटौची एक कथा स्पष्ट हो जिवो। खबरटी वीके पांडियान को नहीं आपण मानू वीके पांडियान परिचय दबार आवश्यकता ना। गत गोटे वर्ष धरी से राजनीति संन्यास नहीं 2024 निर्वाचन पर 24 पूर्व पांडियान कौन थिले कौन करुथिले से कथा आपण को कहबार आवश्यकता नाही। आज दिन में सबुठारु बड़ खबर चर्चा बोली मु कहिबी अनकन्फर्मड रिपोर्ट जार कौनसी आधार एपर्यंत मिली नाही जे पांडियान ओडिशा छाड़ुचंती। आउ गोटे वेबसाइट लिखुचे जे पांडियान लंडन जाउचंती, लंडन रे रहिबे, लंडन रे से गोटे अंतर्जातीय संस्थार कंट्री हेड भावरे जोग देबे। गोटे वेब पोर्टाल ले लिखा जाइछि जे पांडियान किंतु तांकर गुरु नवीन पट्टनायक को केबे हेले अवहेला करिवे नाही बोली प्रतिश्रुति देइचंती एवं ए नहीं पार्टीर लीडर मानकु कहिचंती। प्रश्न होउची जहां को मात्र गोटे वर्ष हेई नाही, गोटे वर्ष तले आमे बिजु जनता दलर तुंग नेता बोली भाबुथिलु, नवीन बाबूंक परे हुएत से मुख्यमंत्री ही पारंते बोली चर्चा होउतिला, हुएत 2024 निर्वाचन परे से मुख्यमंत्री हेई जिवे बोली अनेक लोक कहउतिले। राजनीति एमिति कड़ लेउटेब ओडिशा छाड़िबा पई पड़िबो एक कथा केही भाबी पारि नथिले। राजाराम सतपथी मो सहित अछंती। राजाराम बाबू ए खबरटी को प्रथमे आपण विश्वास करूचंती कि पांडियान बाबू ओडिशा छाड़ुचंती? मोर विश्वास अविश्वास किसी कारण नहीं, कहीं आपन जहाँ कहते कौन से एक वेबसाइट रे बाहर गोटे कि नहीं 2टा वेबसाइट रे बाहर जो थे कि लिखाई जे से खूब शीघ्र ओडिशा छाड़ी लंडन कौन से एक आंतर्जातिक संस्था रे कंट्री हेड होकर जॉइन करेंगे। अनेक कहते बिल गेट्स संस्था से जॉइन जोग दौरान बोले नहीं होपे अविश्वास कर गेट्स फाउंडेशन किसी कारण नहीं, कहीं ना से आईएएस अफसर थिले एवं तांकर दक्षता मध्य अच्छी कौन सी जिनस को नहीं आनिक थोई परिवार। तेणु से दृष्टि देखा गले से तो जेकोसी आंतर्जातिक संस्था जदि किसी दायित्व दि जाए सेंट्रल गवर्नमेंट सहित माने भारतर कंट्री विरोधी माने खुशी हेबे कि राजाराम बाबू पांडियन को विरोधी माने खुशी हेबे कि मु जानि आपण तांकर विरोधी कि तांको सपक्ष रे अछंती, किंतु पांडियन को विरोधी माने खुशी हेबे कि नहीं? मोर देखो मोर तो व्यक्तिगत विरोध करबा के समर्थन करिया कोन छि, किंतु अभियोग अछि आपनकर तांको विरोध रे नहीं एटा समस्त को अभियोग रे मो अभियोग खेली किछि नै जे आपण भाउचंदी सी जो गोटे नेतृत्व नहीं कि सेतबेले से आरंभ कले जे मु जो सरकारी क्वार्टर रे रहउतिली एठर केमति तुरंत विदा हबी, तेनु से जो विदा हेले भी फाइनली नहीं मु चाहिए रही पारि थांती एक कथा नुहे कि कोर्ट को न जाई पळेले। हां मु कोर्ट को जाई नथली सेतबे मु चली गेली काहे ना मु अन्य मो पीएचडी काम रे मु व्यस्त थली, तेनु मो पे सेटा बेसी आवश्यक थिला, तेनु सेतले मु आ कोर्ट कचेरी कि न जाई गली। नहीं एबे पांडियान जदी ओडिशा छाडंती आपण तो घरु बाहरी थिले मु तांको बाबतरे एतिक अंततः कहबी से जणे आईएएस ऑफिसर थिले, नहीं आनी थोई परिवार लोक,
କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରଖିକିରି ଦେଖିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିରୋ ଥିଲେ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ 2024 ପରଦିନ ଠାରୁ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ। ଜିରୋ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ କେବଳ ବିରୋଧୀମାନେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭୟରେ କେହି ଓପନଲି କହୁନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ନିର୍ମୂଳୀଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲାଉ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କାମଟା ଭଲ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ହାରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ଲଗାତାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଚାରିଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ହାରିଗଲା। ତ ଏବେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁ ଖୁସି ହେବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଗଲୁ, ସବୁ ନେଇଗଲୁ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ବା ତାକୁ କେହି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଗଲେ କାହିଁକିନା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ମାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆସିବେ ତାকে ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ତେଣୁ ସେ କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ, ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏକରେ ତ ଖୁସି ହେବେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯଦି ଏଇଠି ଲାଖିକିରି ରୁହନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କଣ୍ଟା ହେବେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ତ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରିବାର ସାହସ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ନଥିଲା। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଚଲାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଥରିକି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ବଙ୍କା ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା 2009 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶହୀଦନଗର ଘରକୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ସେ ସୋଫାରେ ବସୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ହେଉନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସବୁ ବିଜେଡ଼ିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ତଳେ ଚେକା ପକେଇକିରି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଯେମିତି ଚାଟଶାଳୀରେ ସବୁ ବସନ୍ତି ସେମିତି ବସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଉଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କେତେ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 2009ରେ ତ ଗଲେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ଆସ୍ତେ 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 କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଲିଟିକ୍ସରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେରର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟେରର ଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇ ସେଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ହାଜର କହୁଥିଲେ, ସେଠି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବ, ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ କାମ? ନୁହେଁ, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଥିବେ ଯଦି ଇଏ ରହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ଦଳରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକିରି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ କି ପରୋକ୍ଷ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି 2024 ରାଜାରାମ ବାବୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯଦି ପଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଉ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି ସେ ଢାଞ୍ଚା ଭିତରେ ଚାବିକାଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଯେ ପାର୍ଟିର ଫଣ୍ଡସ୍ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ବିଜେଡ଼ିରେ? ଯଦି ସେ ନବୀନ ନିବାସ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନ ପଳାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯଦି ସେ ବିଜେଡ଼ି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେମିତି ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ ଭିତରେ ରହିକିରି, ମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଛପଟେ ରହିକିରି,
ସେ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚାଲୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଚଲାଉଥିଲେ? ମୁଁ ଯାହା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ମୂଳି ଲତା ସେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସିଏ ଦଳର ମୁଖିଆ ସିଏ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ କହିଲେ ସରକାର କିଏ ଚଲାଉଥିଲା? କାହିଁ ନାଇଁ ଆଗେ ତ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଚଲାଉଥିଲେ। ଆପଣ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ। 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ମନା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସରକାରକୁ ନ ଚଲାଉଥିଲେ ବି କିଏ ଜଣେଇଲେ ବି କହିବ କହିଲେ? ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଇମାନେ କନସ୍ପିରେସି କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦାବିଦି କରିଦେଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ। ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁଥିଲା? ଏମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି। କାହା ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ବାହାରୁଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀକି ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଆପଣ? କେଉଁ ବିଭାଗର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କି କାମ ହେଉଛି ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ମଡେଲଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହେଇଥିବ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦାୟୀ କରୁ? ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିକିରି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ୟା ଉପରେ ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପଚାରିବା କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବା କଥା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ଆଖିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କଲେ ତାକୁ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କରାଯିବ। ଆପଣ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ? କ'ଣ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ? ଯଦି କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ସିରେ ଚାଲିଛି ସରକାର ଦଳ ସବୁକିଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ? ସେଇଆ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା। ରାଜାରାମ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସରୁ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ପୁଣି ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ? ଆଉ ଜଣେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବୁଲ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି କିଛି ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ ପଛେ ଆପଣ ଯେ ଚାଲିଗଲେ ସବୁକିଛି ଏମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ବୋଲିକିରି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେତିକିବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଦଳର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନ ରହିକିରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦଳ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମୁଁ କାହିଁ ଏକଥା ଭାବୁନି। କଥା ସିଏ ଯେତିକି ଦଳ ଚାଲୁଥିଲା ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇପାରେ ବା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ସେ ଚଲାଉଥିଲେ ତ ଢୋ ହେଇଗଲା ନା 2024ରେ ଲୋକ ତ ଅନୁଭବ କଲେ ନା। ଆପଣ କେତେ ଠକି ଆସିବେ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଅନ୍ତି କାହିଁକି ନେବେ? କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ନ ନେବେ? ସିଏ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ତ ଚାକିରି କରିବା ମୁଡରେ ନଥିଲେ। ସେ ତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଏ ଚାକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଚାକିରିକି ଫେରିବେ? ନା ସିଏ ଚାକିରି କରିବା ମୁଡରେ ନଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇବ ବିଜେଡି ଦଳ ଏବଂ ସିଏ ପୁଣି ଯାହା ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲେ ଦୂରେଇକି ରହିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ନେଇକିରି ସେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ଏଇ ଧାରଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଲଣ୍ଟିୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କ'ଣ ଏତେ କମ୍ ଯେ ସେ ପୁଣି ଚାକିରି କରିବେ? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇସ୍ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ କମି ଯାଇଛି ନା। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିନା ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ରିଭାଇଭାଲ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ଥରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଇ ଫେରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? କାହିଁ ଫେରିପାରିବେ? ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ନାଇଁ ଯେତିକି ବଦନାମ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1975 ମସିହାରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଲେ ପୁଣି ଫେରି ପର ନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ ହାରିଲେ। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ବିଜେଡିରେ? କିଏ କହିଲା? ଯଦି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ନାହିଁ? ଆମେ ପା ଭୋଟ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆପଣ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିଲେ ଏତେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ଯଦି ପଚାରିବ ପାର୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ବାହାରୁନି। ମୋର କହିବା କଥାଟା ସେଇଆ। ଯଦି ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କାହିଁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେନି? ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ବଦନାମ ଦୁନିଆରେ ନ ହେଉଛି? ତ ବଦନାମ ହେଲେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପଲିଟିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଲୋକ ଯଦି ଖୋଜିବେ ମାନେ ବହୁତ ପାଇବେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତୀତରେ ଏଭଳି ସେ ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜଳିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଧାରଣା ଦେଲେ ଲୋକ ରାଲି କଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ? ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ?
एते बदनाम हैला परे बिजू पट्टनायक को तो पुणी आजिका दिन में एतिक लोक सम्मान करुँच तो पुणी भोट देले पुणी चीफ मिनिस्टर करेले ये सब कले तो आपण कहते पांड्यानकर भविष्य एबे अच्छी जदिओ से बदनाम होती पुणी तांकर गोटे भविष्य अच्छी किंतु बड़ प्रश्न होची राजाराम बाबू जे एतिकी बड़ रिक्स आउ थे कि नब कि पांड्यान पांड्यान निजे रिक्स ने कि पुणी थे निर्वाचन मैदान को आसबे कारण से कैरियर पॉलिटिशियन नुहति राजनीति में अभिज्ञता नहीं हौ हौ गोटे सिचुएशन से पलि आसी किंतु नेता जमती अपेक्षा करती ए 5 वर्ष है आउ 5 वर्ष को हम से धैर्य से साहस जड़े ब्यूरोक्राट पाखरे केते अच्छी ता देखिबार कथा एठी गोटे बड़ प्रश्न आसुची राजनीति को आउ फेरिबार संभावना नहीं एक कथा उपरे निश्चित हैला परे पांड्यान ओडिशा छाड़ुचंती कि आउ पुणी थरे नुआ करी चाकरी जीवन आरंभ करुछंती कि बड़ प्रश्न जहार उत्तर खूब शीघ्र स्पष्ट हो बोली आशा करिबा। बहुत धन्यवाद ए वीडियोटी को देखुथिबारो आपण मानकु अनुरोध करिवे न्यूज रूम को अधिकरु अधिक संख्या रे लाइक आउ शेयर करिवा पाई आम वीडियो गुडी को एवं आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवा पाई। धन्यवाद नमस्कार।